ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ मैं खुश हाँ जिहड़े भैन भरावां ने अपना कीमती समा कढ़िया है प्रभु की हजूरी दे विच आउण दे लई। अरदास करदा हाँ कि अज दी संगति साडे सबना दे लई बरकत और आशीष दा कारण बनेगी, क्योंकि संगति दे विच आउणा सचमुच ही एक बरकत दा कारण बनिया रहिंदा है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े बरकत लैण दे लई आउंदे आ, जिहड़े उस भुख प्यास दे लई आउंदे आ। जिद्दां बच्चे गीत गा रहे सी कि मैं प्यासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह दी प्यासी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत मुबारक गल है। और आओ असी प्रभु दे वचन दे आदर दे लई खड़े हो जाते हाँ और असी बाइबल दे विचों पढ़दे हाँ इब्रानियां दा खत। हालेलुया। इब्रानियां दा खत ओदा 11 अध्याय हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 11 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। दो जगह तो पढ़ना है इब्रानियां दे खास होदियां पहलियां 3 आयतां और पहला कुरिन्थियस 15 अध्याय 47 तो 53 आयत तक। इथे लिखा है हुण नेचा आस कीतियां हुईयां गल्लां दा पक्का भरोसा अते अनडिठ वस्तां दी सबूती है। आमीन। अते इसे विखे बजुर्गां दे लई साखी दित्ती गई है। नेचा नाल असी जानते हाँ कि जगत परमेश्वर दे फरमान नाल साजिया गया अते जो कुछ वेखण विच आउंदा है सो डिठियां होईयां वस्तां तो नहीं बनिया। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी वेखण विच आउंदा आ वो वेखियां होईयां चीजां तो नहीं, अनडिठ वस्तां तो ही बनिया है। आओ असी इसे दे नाल एक और वाला पढ़दे हां पहला कुरिन्थियस ओदा 15 अध्याय हालेलुया, हालेलुया। किन्ना नु गल समझ आई? आमीन। जेड़ी नेचा आ ओ आस साडी आस की है? आमीन। उस आस नु प्राप्त कर लेना ही नेचा दा सबूत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और नेचा दे बिना बाइबल बयान करदी ओदे मन नु भाउणा, ओदे मन नु चंगे लगना अनहोना आ। भाव जो कोई भी प्रभु के करीब आउंदा आ ओनू विश्वास करन दी जरूरत पैंदी आ। आमीन। एक विश्वासी हिरदा ही ओदे करीब आ जा सकदा आ। आमीन, आमीन। आओ असी पढ़दे हां पहला कुरिन्थियस 15 अध्याय ओदी 47 तो 53 आयत। पहला मनुख मिट्टी दा बनिया, दूजा मनुख स्वर्गों है। जिवें ओह मिट्टी दा सी तिवें ओह भी जेड़े मिट्टी दे हन अते जिवें ओ स्वर्ग दा है तिवें ओ भी जेड़े स्वर्ग दे हन। अते इसे तरह असां मिट्टी वाले दा स्वरूप धरिया है इसे कारण इसे तरह स्वर्ग वाले दा भी स्वरूप धारांगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बयान करदी कि जिद्दां असीं मिट्टी वाले दा स्वरूप धारिया है इसे तरह असी ओदा भी स्वरूप धारांगे जिहड़ा स्वर्गी आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास दी गल आ। आमीन। अगर साडे कोल विश्वास है ते असी जरूर धारांगे। आमीन। हुण हे भराओ मैं ये आखदा हां जो
ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਸਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਪਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਅਨੰਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੋਕ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤੀ ਸੀਗੀ ਵੜਿੰਗਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਹਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਸੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ।
ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਠੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਬਕਾਵੇ ਲਾਵੇ, ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਲਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੰਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਆਪ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਇਕ, ਉਹ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਕੱਲ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਝੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਖਾਕ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਰਹੇ? ਆਮੀਨ। ਸੌ ਰਹੇ, ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਥਲੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀਕਲੀ ਦੇਵੇ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
देहां दे बदल जान वाला विश्वास। हालेलुया। क्योंकि जब तक साडे कोल देहां दे बदल जान वाला रूपांतरण शक्ति वाला विश्वास, बदल जान वाला विश्वास, आमीन, क्योंकि ये हरेक दे अंदर नहीं आ, सच है, चंद लोगों के अंदर आ कि मैं बदल जाऊंगा, मेरा भी मैं फिर तो जवान हो जाऊंगा जब मैं ऐदां दे शरीर नूं प्राप्त करांगा जो दोबारा नूं पार कर सकदा। मैं ऐदां दे शरीर नूं पार कर सकदा, ले सकदा है जेड़ा 1 सेकंड दे विच धरती ते आ और 1 सेकंड च आसमानां ते आ, 1 सेकंड दे धरती दे इस कोने ते, 1 सेकंड च दूसरे कोने ते आ, कि मैं ऐदां दे शरीर नूं प्राप्त कर सकदा आ। बाइबल च फरमान है ऐदां दे शरीर हैगे आ, आमीन, किते आके कह सकदा आमीन, ऐदां दे शरीर हैगे आ जिन्हां नूं जलाली शरीर कहा गया है, और बहुत चंद लोग है जिन्हां नूं इन्हां गल्लां ते एतबार है कि शरीरां दा बदल जाना भी हैगा आ। उन्हां दी भुख प्यास, उन्हां दी जरूरत, उन्हां दी मंगां बस इत्थों तक किया कि सानू बीमारी ना लगे, साडे कोल ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, साडे कोल खान पीन दी वधिया जरूरत आ जाण, बस आही कुछ संसार दा इकट्ठा कर सकदे हैं नेक सुख। पर प्रभु दा बंदा पौलुस कहंदा कि ये चीजां नूं मैं कूड़ा करकट समझदा आ, आमीन, मेरे लिए ये चीजां मैंने नहीं रख दिया। हालेलुया, हालेलुया, किन्हां गल समझा रही है, आमीन। भैणों ते भराओ, जिद्दां मैं हुणे दस्सिया कि बीमारी आउंदी फिर चली जाती फिर आउंदी, किन्नी कि देर तक असीं दवाइयां दे सारे जीवांगे, कदों तक सन असीं इस धरती दे विच रह के गुलामी वाला शरीर जिउंदे रवांगे। मैं एक गल होर दसदा हां, मान लो कोई भैन भरा आया, उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कर लिया, किन्ने सुन रहे हो, गल समझण वाली आ, प्रभु यीशु मसीह नूं उन्हें की कर लिया, प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कर लिया। सारे नहीं बोल रहे बबलू की कर रहे, ध्यान कर, मैं गल खास कोई दसन लगा, ध्यान करो। मान लो किसी ने प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण कर लिया, मन लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, पवित्र आत्मा का दान भी पा लिया, की समझे, आमीन, ओदे कोल पवित्र आत्मा भी हैगा आ, आमीन, पर तां भी इस देह दे विच रह के गुलाम है, तां भी ओदे कोल संपूर्ण छुटकारा नहीं आ, आमीन, किन्हां गल समझाई, आमीन, क्योंकि ये शरीर भावें पवित्र आत्मा पा लिया है, पर इस शरीर दे अंदर वो सैल ने, सच, वो सैल जेड़े एक गलत दृष्ट तो आए, केड़े सैल भला, जेड़े भले बुरे दे ज्ञान तो आए, भले बुरे दे ज्ञान तो की आया, पाप, वो पाप हाले तक भी इहदे अंदर है, पवित्र आत्मा पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, सब कुछ हो गया, पर तां भी इस देह के अंदर ही आओ। मैं अगर भाई ब्रैनम दे लफ्ज वरता हमने क्या पशु जीवन, सच्चा में पशु स्वभाव, सच्चा वो तां भी इहदे अंदर ही आ, जेड़ा साडे अंदर उस इच्छा नूं प्रगट करदा जिहड़ी बच्चा पैदा करन वाली इच्छा है, जां उस इच्छा नूं प्रगट करदा आ कि जिहड़ी इच्छा ऐदां दी इच्छा आ कि वो बीमारी लेके आउंदी आ, वो दुख दे विच लेके जांदी आ, मुसीबतां च लेके जांदी आ, वो ऐदां दे चक्करां च फसांदी आ। हालेलुया, पौलुस ने इन्हां गल्लां दे बारे आख्या कि वो पाप जिहड़ा सानू सहज ना फसा लैंदा, भावें कि गवाहां दे इन्ने वड्डे बदल ने सानू घेरिया आ, पर वो साडे अंदर आ, वो बाहरों नहीं कितों आ सकता क्योंकि उन्हें गवाहां ने घेरिया होया है, पर वो एक चीज है जिहड़ी साडे अंदर ही आ। हालेलुया, ओनू खत्म करने लई देवां दा बदल जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लहू ते मांस ए जिहड़ा इहदे विच मनुखी सुभाव ओ पशु जीवन ओ कदे भी स्वर्ग दे विच जा नहीं सकदा। इसलिए उन्हें कहा कि गल तेरे ते लहू ते मांस ने नहीं,
उस पशु ने नहीं प्रकट की थी, इस स्वर्गीय पिता ने प्रकट की। लहू दे मास उस स्वर्ग दे विच जा नहीं सकदा। हालेलुया। किन्ने नूं गल समझ आई? आमीन। पैसा दी जरूरत की है? वाधू सारा पैसा इकट्ठा कर लईए, वाधू सारा टेबल भरिया होवे खाने दा और उत्ते बैठे बीबी ऊपर नीचे हो जाए, किस चीज की लोड़ है सानू? साडी मंग की है उहदे अगे? सवाल है। किन्ने गल समझा रही? की गल हुई है भाई बाबू? हंसे तुसीं? हालेलुया। हालेलुया। वो शानदार गल्लां है आज प्रभु दी गल किरपा दे नाल प्रचारण दे लई, और मैनूं मजा आ रहा है गल्लां नूं बोलण। आमीन। क्योंकि असीं बदल बाल वाले हां। आमीन। और बहुत चंद लोग क्या जड़े जानते हैं। आमीन। क्योंकि धरती तसदी रेत आ, आमीन, इहदी कोई स्थिर रहन दी अवस्था नहीं है। आमीन। क्योंकि धरती दिनों ब दिन दूषित हो जा रही है, और बाइबल च लिखा कि उन्हें पीड़ा लगियां है, वो कुर्ला रही है, हकोरे भर रही है, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने छुटकारे नूं प्राप्त करना चाहती है। फिर चाहिदा है कि उहदे पुत्र प्रगट होण, जेड़े ओ भी ललकारन कि असीं नहीं उस भुख प्यास नूं महसूस कर रहे हैं, असीं भी अपने बदल जाण नूं महसूस कर रहे हैं कि असीं बदल जाण वाले हैं। इस देह दे विच रह के थक गए हैं, ये देह गुलाम है, इहनूं बीमारियां जकड़ सकदियां है, इहनूं बहुत जल्द गुस्सा आ जांदा है, ये बहुत कुछ ऐसा दा करदे आ जेड़ा बच्चे दे नाल सहमत नहीं है। हालेलुया। ये देह अपने भरा दे सामने नीवियां नहीं हो सकदी, इहनूं कुछ हुंदा है नीवें होण च। ये वचन दी आज्ञाकारी तो भजदी है दे, क्योंकि हाले तक भी वो पशु जीवन दे अंदर ही है। हालेलुया। मैं उस बात कह रहा जेड़ा एक तुम याद है कि बच्चे ऐसा सिर्फ संबंध नाल पैदा नहीं सी होने। आमीन। वो बोले हुए वचन के द्वारा पैदा होने। जिदा मरियम दे कोल दूत आया कि तू गर्भवती होएगी। आमीन। आमीन। सच है। और उस बोले जान दे मुताबिक ही मरियम गर्भवती पाई गई। हालेलुया। मसीह दी कोख च आ गया। पर किससे? शरारती बंदे ने। हालेलुया। उन्होंने उस खच्चर विद्या दे वल ला दिता, उस भले बुरे दे ज्ञान दे वल ला दिता। यही तो पाप है जिस करके असीं मौत दे गुलाम हैं। हालेलुया। पर इस गुलामी तो असीं कदों आजाद होवांगे? असीं कदों उस आजादी नूं प्राप्त करांगे? जदों साडा संपूर्ण छुटकारा हो जाता है। आमीन। किरण बात समझाई? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर मान लो कि ये देह दा गुलाम है, ये देह खराब है, ये कदे भी ढह सकदी है, ये कदे भी बर्बाद हो सकदी है। किन्हां गल समझाई? ये गल्लां उन्हां दे लिए जेड़े किसी दर्शन ना भगती कर रहे, आमीन, जेड़े स्वर्ग दे विच जाण दे लई भगती कर रहे, आमीन, उन्हां दे लिए नहीं है जेड़े इथों दे ऐशारामां दे पिछे भजे फिरदे आ। ये ऐसो आराम जो लोकां दे वस च नहीं आए। मैं मजबूत करने लिए कह रहा कि सामने इनाम बहुत जबरदस्त है। साडे लिए इनाम रखा है जेड़ा बहुत बड़ा, साडा प्रतिफल बहुत बड़ा आ। पौलुस कहंदा साडा प्रतिफल बड़ा आ, और कहंदा असीं ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ नहीं, कोई विश्वास हैगा आ। आमीन। इसलिए असीं इस जगह ते आए हैं। आमीन। जेकर विश्वास ना हुंदा ते असीं भी कई होर कंमां दे विच भज्जे फिरदे हुंदे। सच। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब कोई गल समझ आए असीं हालेलुया आमीन कह सकते हैं। आमीन। इहदी कोई मनाही नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हुण मान लो कि साडे कोल विश्वास हैगा है, पर जदों असीं युग दी गल करदे हां, जिस युग च असीं रह रहे हैं और जो संदेश सानू मिलिया आ, जेकर असीं उस संदेश दी गल करिए तो फिर साडे कोल किदां दा विश्वास चाहिदा है? किन्हां नूं गल समझाई? आमीन।
जिस युग च हाँ, भाई ब्रैनन ने आख्या कि जिस युग च असी हाँ, इस तो धोखे का युग अज तक नहीं धरती के उत्ते रहा। जो लड़ाई इन्हां दिनां दे विच इस धरती के उत्ते वो युद्ध चल रहा है, क्योंकि पिछे इन्हां गल्लां दे प्रचार कीते आ, क्योंकि शैतान नूं पता है कि इस तो बाद होर कोई लड़ाई नहीं रहनी, क्योंकि लड़ाई का ही अंत हो जाना है। ये आखिरी लड़ाई है, और आखिरी लड़ाई वो बड़ी ईमानदारी दे नाल अपने सारे ही शस्त्र वस्त्रां दे नाल लड़ना चाहुंदा है, किसी तरीके दे नाल वो लोकां दा उठाया जाना रोक सके, क्योंकि इस देह दे विच उठाया जाना नहीं हो सकता। आ देह तां 5 फुट भी नहीं उड़ सकदी। हालेलुया। ब्राह्मण बड़ी बहुत एदी गिनती मिनती बहुत औखी आ। हजारां साल लग जांदे ब्राह्मण नूं पार करदियां हजारां साल। पता किहदे नाल? प्रकाश साल है कि यंत्र आ जिस नाल वो दूरी नूं मापदे आ विज्ञानिक। उस ओनू की कहंदे आ? प्रकाश साल। वो प्रकाश की सहायता दे नाल भी आ प्रकाश 1 सेकंड दे विच 3 लाख के पता नहीं इदां करके किलोमीटर तय करदा। 3.5 लाख बहुत तेज है। वो प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए वो सूरज की दूरी दस सकते कि सूरज धरती तो कितनी दूर है। हालेलुया। और वो जानते कि सूरज नूं धरती तो उस प्रकाश नूं धरती तक पहुंचण लगे कितना समा लगता है, और उस समय नूं काउंट करके वो दस सकते कि कितनी दूर है। और जेकर ब्रह्मांड की गल करिए, ब्रह्मांड की है उन्हां लखां हजारां गैलेक्सियां दा समूह जिहदे विचों असीं एक गैलेक्सी दे विच रह रहे हैं, जिन्हों मिल्की वे गैलेक्सी कहंदे आ। पर मेरा विचार नहीं कि आपां इह गल्लां नूं करिए, मैं चाहुंदा हां कि आपां इत्थे आइए कि ब्रह्मांड बहुत वड्डा है। पर बाइबल ने बयान कीता कि वो देह जिस देह नूं असीं प्राप्त करना है वो अख दी झपक दे नाल उन्हां सारियां गैलेक्सियां नूं पार कर जाऊगा। कोई लखां हजारां साल नहीं लगने, और सारा कुछ सिर भर दे विच हो जाण वाला है, अख दी झपक दे नाल हो जाण वाला है, क्योंकि वो देह दी इक जलाली है, वो इक जबरदस्त देह है जिस देह नूं असीं प्राप्त करन वाले हां। कोई लखां हजारां साल नहीं लगने, सिर भर दे नाल है, अख दी झपक दे नाल है। आमीन। हालेलुया। प्रभु तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਦੇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਮਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਹ ਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। और बाइबल च इक्को ही औरत है जिन्हें रंग के इस शरीर नूं वधिया बनाना चाहया, कुत्तियां ने उहदे शरीर नूं खाधा। ये किसी भी काम दी नहीं है, ये गल सड़ सकती है, ये ते चुड़ियां आ सकदियां, वाल चिट्टे पै सकदे आ, सब कुछ इहदा खराब है। हालेलुया। पर साडी आस की है, साडी उम्मीद की है, साडा विश्वास की है, साडी जरूरत की है। हालेलुया। बीमारियां दी गुलाम है, और ओदे लई सानू प्रार्थनावां करवाउणियां पैंदियां। ए देह भुख दी गुलाम है, आमीन। भुख लग जांदी, और एक दिन ही किते रोजा को रख ले ते ओ बेचारा हना किदा की कुछ हुंदा ओदे नाल लग जांदा भी ए देह दे अंदर कुछ हैगा, और ओ सिलसिला सारा चलदा ही रहंदा है। और ये नहीं गल कि प्रभु चंगा नहीं करता, वो बीमारियां तो चंगाई देता है, वो दुखा तो आजाद करता है। हालेलुया। और सानू भुख नूं सहन दी शक्ति देता है, और इन्हां सब चीजां दे लई उन्हें कलवरी क्रूस दे उत्ते अपनी जान दित्ती है। हालेलुया। क्योंकि साडे सारियां दे छुटकारे दा कारण बने। ये नहीं गल कि वो दुआवां दा जवाब नहीं देंदा, वो बीमारियां तो सानू चंगाई देता है, पर एक ना एक दिन इस देह ने उस खाक दे थल्ले जाना ही है। पर याद रखो, जेकर साडा विश्वास देवां दे बदल जाण वाला विश्वास है,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ। ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਾਲਾ ਕੇ ਥਕਾਵਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਹ ਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ
जो मान लो कि अपने को चर्च नहीं है, तो पता नहीं प्रभु बड़ा चर्च दूंगा या नहीं दूंगा, है ना। जब मान लो कि किसी को बच्चे नहीं है, तो मंगे भी प्रभु पता नहीं मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, है ना। कितने गल समझाई। विश्वास तो हैगा या, पर फिर भी वो तर्क वितर्क दा और शक दा आत्मा सानू घेरी फिरदा है। क्यों भला? वो विश्वास उस तरीके दे नाल काम नहीं कर पा रहा जिहड़ा विश्वास साडे सबना दे कोल हैगा है। हाँ, सोवो ना भी कोई है। कितनी मजेदार गल्लां है। आमीन। कितने मजा पा रहे हैं। आमीन। पा रहे आनंद च है ना। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसको आगे जाके गल करनी है और बहुत वधिया वधिया गल्लां है। हालेलुया। हालेलुया। हुण मान लो कि वो साडा विश्वास काम च नहीं आ पा रहा, तो फिर मैं इहदे लई एक भाई ब्रैनम दा कोड आ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि साडे कोल विश्वास ਤਾਂ हैगा आ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, पर कहंदा कि साडे विश्वास ਨੂੰ अधरंग होया पिया है। अधरंग समझ? पहला की कहते हो? पहला राइज होया पिया। पहला राइज का मतलब काम नहीं कर रहा। विश्वास तो है पर अर्ध रिचा ही है, ठोस संपूर्ण विश्वास नहीं गा। संपूर्ण विश्वास नहीं गा कि जितना मैं तुहानू इस पुलपट ते देख रहा यार, ऐसा का विश्वास नहीं गा। विश्वास है पर जिहड़ी असल विश्वास चाहिए वो नहीं गा। इसे लई तां असीं कई चीज़ां मंगण दे विच असफल हां, कई जरूरतां दे विच असफल हां। कितना गल समझा दी भाई ब्रैनम ने गल्लां दी वक्त लफ्ज़ ने कहा अधरंग होया पिया आ। साडे विश्वास दे जिहड़े हत्थ पैर आ वो सही तरीके नाल काम नहीं कर रहे। ये विश्वास भी कहंदा बीमार आ, इसे लई ते कुछ काम नहीं कर रहा। तो फिर चाहिदा आ कि इहनू काम दे विच लिआउण दे लई किहनू भला विश्वास नू काम दे विच लिआउण दे लई इहदी एक्सरसाइज करवाई जाए। वो बनदियां जिहड़ियां इहदियां दवाइयां आ, इहनू लोड़ी दी खुराक दित्ती जाए। हालेलुया। इहनू पूरी ओदा दी एक्सरसाइज दित्ती जाए कि दोबारा फिर तो काम कर लग जाए और उस विश्वास को प्राप्त कर लिया जाए जिहड़ा उठाए जाने वाला विश्वास है। तुहानू पता है ना दिनां च कई लोकां नू उठाए जाने वाला विश्वास मिलने वाला है। आमीन। वो खास तरह का विश्वास। हालेलुया। भैणों ते भराओ, इहनू कामकार दे विच लिआउण दे लई सानू चाहिदा आ कि इहदी प्रॉपर एक्सरसाइज कीती जाए। हालेलुया। हालेलुया। इहनू प्रॉपर और लोड़ींदी खुराक दित्ती जाए तां जो ये सही तरीके दे नाल दुरुस्त काम कर सके। साडियां नेचां, साडियां आसां, साडियां उम्मीदां वाले निशाने बिल्कुल तरतीब नाल जाके वजण। किने गल समझे? हालेलुया। जिस काम दे लई असीं प्रभु नू की कीता आ, ग्रहण कीता आ। आमीन। असीं किसी उम्मीद दे नाल प्रभु दे कोल आए हैं। आमीन। जे कोई भैण भरा दुआ दे लई आउंदा आ, प्रार्थना दे लई प्रभु दे कोल आउंदा आ कि मेरी दुआ करो जी, मेरी जरूरत आ, मेनू आ, ते प्रभु भी उन्नी देर तक कर नहीं सकता जब तक साडे कोल प्रॉपर अधरंगी विश्वास है। तो फिर चाहिदा आ कि उन्नू कतरस दे विच लिआंदा जाए, ओदी कसरत कराई जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो चाहे तो विश्वास को बढ़ा सकता है। आमीन। क्योंकि वो थोड़ियां चीज़ां नू बरकत देनी जानदा है। आमीन। चाहिदा है कि कुछ तां साडे कोल होए। किन्हां नू गल समझाई? आमीन। तां ही तां बढ़ा सकदा है। तुहानू याद है जदों ने 5000 नू खाना खिलाया? आमीन। उन्हें कहा कि लियाओ तुहाडे कोल हैगा की आ जिन्हों वो बढ़ा सके। उन्हें कहा कि ज्यादा कुछ नहीं है, 2 मच्छियां 5 रोटियां है और कुछ तो होना चाहिए। हालेलुया। किन्हां नू गल समझाई? उन्हें 5000 नू खिला दिता
शक्ति रखता है। हालेलुया। जेकर साडे कोल बिल्कुल विश्वास नहीं है तो मेरे प्रभु दे कोल आउण दा कोई फायदा नहीं है। साडे कोल कुछ तो होना चाहिए है। मैं उस जाने की गल नहीं करता, मैं उस राई दे दाने की गल करता है। हालेलुया। साडे कोल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए है जिस दे विच ओ बरकत पा सके। ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਖਣ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ। ਉਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। और विश्वास ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। Only believe, only believe. All things possible. सब कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु सब कुछ करने की शक्ति रखता है। अभी जिस रचनहारे दे कोल आए हाँ वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। Only believe, सिर्फ विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैं पूछना चाहता है कि तुहाडे कोले है की कुछ है? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੀ ਕੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਨਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਮਰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਮਰਗਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸਿਰਫ ਦੇਂਗਾ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ
उस दौड़ दे विच जो साडे सामने पई आ पूरे सबर दे नाल पूरे विश्वास दे नाल पूरी आशा उम्मीद दे नाल दौड़िए बिना किसी तर्क दे बिना किसी शक दे किन्हां नूं गल समझ आ बिना किसी शक दे दौड़ना है भैन भराओ आओ ਅਸੀਂ छोटी जी गल करते हैं मेरे ख्याल ये दूसरा राजा है दूसरा राजा हालेलुया भैन भराओ प्रभु ऐदां दा प्रभु है जो साडे भांडिਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ अनंत ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 4 ਦੇ ਆਏ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ फिर असं दुआ करते हैं संदेश लंबा या हो सकिया तो असं अगले हफ्ते करांगे या ना भी हो सका तो असं किसी होर चीज में छूवांगे हालेलुया ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਫਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੰਦਕ दास गुलाम करन दे ले हालेलुया किन्ना गल समझा रही और ऐसा दी कलीसिया नु चाहिदा या कि नबी दी सहायता लवे आमीन और एलिया दी सहायता लवे आमीन ओदे तो पूछे कि मैं की करा मैनू तेरी सहायता दी लोड़ आ आमीन हालेलुया आमीन साडे दिनां दा प्रकाशन साडे दिनां दा जो तारा है वो सानू दिता गया है आमीन हालेलुया हुण चाहिदा है कि वो जाए अलीशा जगह जाके की दित्ती ओने दुहाई ਦਿੱਤੀ हां जी ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ हां जी ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ हां जी ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਲੈਣਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਸਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆਮੀਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਆਓ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਮੀਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਆਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ
ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਆ? ਭਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਤੇਲ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਆ ਬਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ ਜੋ ਸਰਾਈ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਸਰੀ ਜੱਦੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਆਬ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਲੌਕਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਵੇ ਮੰਗਲ ਮੁੰਗਲ ਲਈ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣ ਆ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੋ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਅਗੇ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਆਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੌਣ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਅਦ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਚਰਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਈ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜੀ। ਰਚਨਹਾਰ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ?
ਅੱਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਵਰਤਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਐਨੇ ਕਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੱਜੂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਮੀਨ ਇਹ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੁਝ ਭਾਈ ਤੇ ਜੁਆ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਮਕਸਦ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਭਾਲ ਦੀਏ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਓ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਆ ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਆਓ ਸੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਟੈਲਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ ਬਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਵੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰ ਲਵੀਂ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਵੀਂ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਈ
बूहा पेड़ना बड़ी मुबारक गल है। हरेक किसी तो बूहा पेड़िया नहीं जाता। बूहा पेड़न का मतलब की है? बाहर वाले दे नालों कंटैक्ट तोड़ लेना। तोड़ लेने का मतलब यह कि मैं इन्हां दी नहीं सुन रहा, ना ही मैनू दिस रहे आ। किन्हां गल समझाई? बूहा पेड़न का मतलब की है? दुनियावी सुभाव नू छड़ देना। उस रोले रप्पे तो आपदे आप नू अलग कर लेना। उन्हां गलत रीति रिवाजां तो, उन्हां गलत चक्रां तो अपने आप नू अलग कर। एक घर दे विच, एक चर्च दे विच, एक झुंड दे विच आपदे आप नू अलग कर लेना। किन्हां गल समझाई? आमीन। कि वचन ने नहीं कहा कि मेरी प्रजा इन्हां तो अपने आप नू अलग कर ले। प्रभु अलग करने की जरूरत है मेरे भराओ। वो कहता जेकर बाल जबूर है ते जाओ ओदी वल, ते जे प्रभु ही सच्चा है ते आ जाओ एदी गल। आपदे आप नू दरवाजे तो बंद कर लवो। हालेलुया। आपदा कांटेक्ट एना सब रीति रिवाजां तो, दुनिया तो, उन्हां सुभावां तो। कितना गल समझा रही है? क्योंकि जब तुसी अलग हो जाते हो तो प्रभु कृपा करता है। प्रभु अलग च वरतना शुरू करता है। वो इतना दा वरतना शुरू करता है जितना दा आज तक उन्हें वरत्या नहीं है। क्योंकि साडा प्रभु इतना दा प्रभु है जिहड़ा दिखावे करने नहीं जानता। वो अपने आप को कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहता है। प्रभु दे नाम दी वडियाई होवे। आमीन। मैं आस करदा तुसी इन्हां गल्लां नू समझ रहे हो। आमीन। तो दुआ करदा कि तुसी प्रॉपर इन्हां गल्लां नू अपने हिरदे च बिठा लवो। आमीन। कि असीं इक ऐसा दे प्रभु दी भगती करदे हां जेड़ा कहंदा है कि ये पब्लिक शो नहीं है। अच्छा। आमीन। ये कई खास लोकां दे लई है। ये रुत मुताबिक रूहानी भोजन हर एक दे लई नहीं है। ये सिर्फ उस एलिया दे लई है। आमीन। जिन्हें अपने आप नू उस नाले दे कोल दुनिया दे नालों, लोकां दे नालों अलग कर लिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ ओदे लई है। तुहानू पता है एक बारी दी गल, प्रभु यीशु मसीह जैरस दी बेटी नू जवान दे लई गया। आमीन। बाहर सारे लोग चीख चिहाड़ा पा रहे, रोला रप्पा पा रहे, सब कुछ कर रहे, पर उन्हें पतरस, याकूब, यूहन्ना नू लिया। उन्होंने कहना बूहा पेड़ दो। आमीन। क्योंकि हुण मैं कुछ खास करने वाला है। आमीन। मैं वो करने वाला है जेड़ा बाकियां दे सामने नहीं कर सकदा। आमीन। मैं हुण एक देई नू जगाउण वाला है। आमीन। मैं एक देई दे अंदर जीवन दे साह देण वाला है। आमीन। वो जीवन दे साह जेड़े उठा देण वाले साह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितना समझ आ रही है? आमीन। आनंद च हो। आमीन। प्रभु तुहानू बरकत देवे। आमीन। क्योंकि जब दरवाजा पेड़ दिता जाता है तब प्रभु कुछ अलग करता है। आमीन। ओनू किसी ने चीख चिंगाड़े दी, बच्चा दे रोले रप्पे नू ओनू पसंद नहींगा। ओनू पसंद नहींगा कि जब प्रचार हो रहा तो कोई भी गल कर सकता नहीं। जो वो बोलता है तो फिर वही बोलता है और किसी को बोलने की प्रवानगी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब वो बोलता है कुछ अलग करने की जरूरत है। वो बूहे नू पेड़ना पसंद करता है। तुहानू पता है जदों ने कहा कि वो 5 चतरा अंदर ले लेंगे, दरवाजा पेड़ दिता गया क्योंकि वो अलग च गुफ्तगू करना चाहता है। तुहानू पता जब उस किश्ती दे जिहड़ी नूह ने तैयार की थी, जदों बारिश आई दरवाजा पेड़ दिता गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें क्या किया, दरवाजा मैं हां। आमीन। तेरे अंदर दे अंदर रहणगे, ते बाहर आओ बाहर ही रहणगे। आमीन। किन्ने गल समझा लिया? आमीन। दरवाजा पेड़ना बड़ी मुबारक गल है मेरे भराओ। आमीन। दरवाजा पेड़ का मतलब है कि हुण प्रभु
और मैं मैं हुण किसे दे हालेलुया बरकत मिले प्रभु दा नाम मुबारक होए हालेलुया प्रभु तुम सब नूं बहुत बरकत देवे भैन भराओ प्रभु माफ करे अगर किसी ने गल्लां नहीं समझ आ रही तो पर भैन भराओ ਅਸੀਂ किस चीज ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੀਏ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀ ਭੇੜ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਆ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਰਮੀ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਲਈ ਆਮੇਨ ਕੀ ਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਆਓ ਸੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਭੇੜ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੀ ਜਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲੀ ਤੇਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਲਏ ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ ਬੈਕ ਲਾਓ ਟਰਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲੂ ਚ ਭਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇਲ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ उसे विश्वास कर इस तरह अलीशा ने क्या हमें उसे तरह किया ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਲੀਆ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਭਰੀ ਚ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਪੀ ਚ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਫਤਿਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਲਾ
ये जानो क्यों उठाया गया, मैं भी उठाया जावा। विश्वास करने की लोड़ है भैन भराओ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ। ਕਈਏ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਿਆਓ, ਪੈਸਾ ਲਿਆਓ, ਖਾਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਿਰਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਗੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਈਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ